الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے درمیان جید علماء دین کا اچانک ہم سے رخصت ہو جانا ہم سب کے لیے نہایت ہی درد بھرا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ انہی میں سے استاد محترم ہیں اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کے روح رواں بے لوث خادم، جامعہ کے ریکٹر، ماہنامہ السراج کے ایڈیٹر اور جلی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ناظم اعلیٰ اور اچھے و اعلیٰ مدرس تھے، اچھے قلمکار تھے اور جہاں دید صحافی تھے، اچھوتے اسلوب کے خطیب تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے اور مترجم بھی تھے اور قوم و ملت کے لیے بہی خواہ تھے، خلیق اور ملنسار تھے، دل نواز اور مہمان نواز تھے اور خوش طبیعت تھے، اور خصوصاً جامعہ سراج العلوم السلفیہ کے لیے بڑا علمی خسارہ ہے جس کی تلافی مشکل ہے۔ اللہ جامعہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں شیخ صاحب کا کہ شیخ محترم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے نائم صاحب کے ساتھ، تو اس وقت مجھے اتصال کیا اور کہا کہ ناصر میرے رہنے سہنے کا انتظام کرو، تو میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا انتظام کیا۔ جب ناظم اعلیٰ اور شیخ محترم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے اور ہوٹل دیکھنے کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ ناصر اتنی قیمتی ہوٹل کیوں لیے، کوئی سستا اور ہلکا پھلکا ہوٹل لیتے جس میں پیسہ کم خرچ ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے تواضع اور انکساری کا کہ کتنے وہ جامعہ کے خیر خواہ تھے۔ اور میں شیخ رحم اللہ کے آل اولاد عیزہ وقارب اور ذمہ داران جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر اور ذمہ داران جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آل رحمہ اللہ کی علمی اور دینی اور تدریسی اور تصنیفی اور سماجی اور اصلاحی ملی اور قومی اور جملہ خدمات کو صرف قبولیت بخشے اور ان کے بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیز جملہ متعلقین اور محبین کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اس حادثہ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور زندگی کے بقیہ لمحات شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں شیخ شرافت حسین صاحب اگر تیار ہیں اور موجود ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تبصرات پیش فرمائیں۔ برادر محترم شیخ شرافت حسین صاحب۔ کہاں شرافت صاحب جی شیخ آئیے۔ شیخ شرافت صاحب پھر دوبارہ آ سکے یا نہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تک۔ لگتا ہے کہ پھر وہ ابھی تک جوائن نہیں ہو سکے ہیں۔ جی آگے دوسروں کو موقع دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں میں کٹ گئے۔ آپ کے بعد شیخ محترم کے ایک دوسرے شاگرد عزیزم افروز عالم سلفی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ عزیز مکرم افروز عالم سلفی۔ آپ وہ بھی شاید ابھی جوائن نہیں ہو سکے ہیں۔ جمشید بھائی کو موقع دیں اگر دیکھیں۔ آپ کی موجودگی میں اب میں جمشید احمد سلفی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ برادرم جمشید احمد سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ
جی صدر مجلس، ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ محترم پر جس طرح ان کے خانواده کے لوگ، ان کی اولاد مجھے منان کہہ رہے تلاوت نہیں مجھے صلی اللہ مجھے منان کہہ رہے تلاوت. برادرم کی آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ جوائن ہو جاتے تو زیادہ مناسب تھا. آواز کٹ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نیٹ ورک کی پریشانی ہے ان کے ہاں لگتا ہے. بلکہ لگتا ہے کہ کٹ چکے. کٹ چکے وہ نہیں ہے. شیخ شرافت صاحب آ چکے ہیں، ان کو موقع دیا جائے. کسی اور کو موقع دیں جب تک وہ جوائن ہو جائیں گے دوبارہ. ہاں شیخ شرافت صاحب آ چکے ہیں. ہاں سے بولیے. وسیع اللہ صاحب شیخ شرافت آ چکے ہیں. وسیع اللہ صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں برادر محترم شیخ شرافت حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. نیٹ آتا جاتا رہتا ہے، بات ہو نہیں پاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جی جی اور مجھے کچھ جانکاری بھی نہیں ہے، ہم چھوتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے سر؟ ابھی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم لوگ سن رہے ہیں. آواز آپ کو بولیے. نیٹ ورک کا پرابلم ہے، بہت پریشانی ہے، ہم کچھ جان ہی نہیں پاتے ہیں، چھوتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے کچھ. جی شروع کیا جائے. آپ بولیں شیخ، آپ بولیں. بولے بس، آواز آ رہی. اس کو ٹچ مت کیجیے آپ. ہاں شیخ شرافت صاحب بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ شیخ کی. وسیع اللہ صاحب، ہاں بولیے. شیخ پروگرام آگے بڑھائیے. ناصر کلام صاحب بیچ میں چھوٹ گئے تھے. نہیں وہ تو بول چکے ہیں. ناصر کلام صاحب ابھی وہ شروع کیا تھا، انہوں نے، ان کو موقع دیا جائے. اگر شرافت صاحب کے یہاں نیٹ صحیح نہیں ہے، کوئی ایک آدمی اپنی گفتگو ناصر صاحب مکمل کریں. تو ناصر صاحب نے گفتگو مکمل کر چکے ہیں. نہیں انہوں نے تو شروع کیا تھا، ابھی کہاں مکمل کیا. نہیں وہ مکمل کر چکے ہیں. ناصر بھائی مکمل، ناصر بھائی مکمل کر چکے ہیں. ناصر بھائی کے بعد کسی اور کو آگے بڑھائیے. میں آپ کے بعد ضیاء الدین سراجی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تعزیتی اور تاثراتی کلمات پیش کریں. عزیزم ضیاء الدین سراجی. جمشید بھائی دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں، ان کو موقع دیجیے اگر نہیں ہے ضیاء الدین بھائی تو. تو اب دونوں میں سے کوئی ایک ضیاء الدین، یا اگر وہ آ رہے ہیں تو جمشید صاحب ہی بولیں. جی وہ آ چکے ہیں، نام پکاریے. یا شیخ شرافت صاحب کی آواز پھر میوٹ ہے، وہ نیٹ ورک ان کے یہاں درست ہے، آواز میوٹ ہے وہ، اسی لیے وہ بول نہیں، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. لگتا ہے وہ سمجھ جمشید نہیں صاحب پا رہے. اگر مائک انمیوٹ کریں گے تب تو آواز آئے گی. تو برادر جمشید احمد صاحب اگر آ چکے ہوں تو بولیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आवाज जा रही है मेरी? सर आ रही है आवाज, आप बिल्कुल आ रही है बोलिए। आप। अरे यार शेख मोहतरम रहमहुल्लाह की रहलत से हम सभी लोग गमज़दा हैं। मेरा ताल्लुक उनके गांव से है। बराह रास्त तो उनका शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उनसे सीखने का और इस्तेफादा करने का मौका मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी तजर्बात की रोशनी में शेख मोहतरम को इंतहाई अमानत व दयानतदार पाया। इसके अलावा उनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र व ज़ब्त और तहम्मुल का जज्बा पाया जाता था। जहन दाइयाना था, यानी एक दाई की जो सिफात, कमालात और खूबियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें भरी हुई थी उनके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़, आवाम के साथ अवामी सतह पर मुआशरती और समाजी नाहिए से लोगों के साथ उनका ताल्लुक बहुत बेहतरीन था। यानी हुस्न अखलाक व किरदार में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। हर एक के साथ, छोटे हों या बड़े, हर एक के साथ उनका बर्ताव शफकत और रहमत का था। इसके अलावा बड़ों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, जैसा कि बारहा हम लोगों ने उन्हें देखा और ज़िंदगी में अपने तजर्बा किया कि हम लोग इंतहाई उनसे कमतर दर्जे के थे और छोटी उम्र के थे, लेकिन हमेशा बहुत मोहब्बत से, उल्फत और शफकत के साथ पेश आते थे। और सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर मैंने पाया कि हिर्स और लालच कतई नहीं पाया जाता था। कहीं भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उनसे कहा जाए फौरी तौर पर उसे पूरा करने की कोशिश करते। या किसी भी प्रोग्राम में, अपने यहाँ, अपने गांव के अलावा कहीं किसी भी प्रोग्राम में बुलाते थे, फौरी तौर पर आने के लिए तैयार होते थे। गांव का प्रोग्राम होता था या गांव के बगल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ गंजाहड़ा में अगर कोई प्रोग्राम होता था तो खर्च लेना भी गवारा नहीं करते थे। कभी कभी हम लोग देना चाहते थे, लेकिन कभी ये गवारा नहीं करते थे कि अपने गांव के किसी प्रोग्राम में आए या गांव के बगल में किसी प्रोग्राम में आए तो किसी तरह का खर्च लें। यानी जो अपना ज़ाती तौर पर खर्च करके आते थे वो खर्च लेना नहीं बर्दाश्त करते थे। और इसके अलावा कनात, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कनात की खूबी पाई जाती थी कि किसी भी तरह से आते थे, रहना कैसा भी, कहीं भी रख दिया जाए, सारी चीज़ें पूरी खुशदिली के साथ उसे बर्दाश्त करते थे। शेख मोहतरम रहमहुल्लाह का यही हुस्न अखलाक व किरदार था जो हम लोगों के लिए इंतहाई गम का बाइस है। अलावा जी, इस मौके पर आपकी रहलत के बाद, आप रहमहुल्लाह की रहलत के बाद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम शेख के लिए खुसूसी तौर पर मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके लिए दुआए खैर करें, यही उनके काम आएगा। और जो कुछ बाक़ियात सालिहात उनकी किताबें हैं, उनके मज़ामीन हैं, खुतबात की शक्ल में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम अहबाब व मुताल्लिक़ीन के ऊपर ये ज़रूरी है, जो मुताल्लिक़ीन हैं, जो शागिर्दान हैं, ख़ासकर उनकी औलाद में से अज़ीज़ी सऊद अख्तर सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर अहबाब जो लोग हैं जिनसे उनका ताल्लुक़ था, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनकी जो किताबें गैर मतबूआ किताबें हैं उनके तबात का इंतज़ाम व इंसराम करें। और जामिया सराइल उलूम के नाज़िम मोहतरम की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि शेख मोहतरम की जो किताबें अभी तक तबाह नहीं हुई हैं उसे तबाह कराएं। और आप रहमहुल्लाह ज़िले जमीयत अहले हदीस के नाज़िम थे। इस ज़िले जमीयत के तहत बहुत सा प्रोग्राम था, आपकी कोई किताब थी, कई किताबें थी, इसके अलावा कई किताबें, दूसरी की किताबें आप छपवाना चाहते थे, तकरीबन तबात के मरहले में थी। अब ज़िले जमीयत के जो ज़िम्मेदारान होंगे या जो उसके नाज़िम होंगे उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप रहमहुल्लाह की वो किताब, वो तस्नीफ़ मंज़र आम पर लाएँ, तबात करें। और दीगर जो आपने एक बेहतरीन नमूना पेश किया दाई का, कि दाई की जो सिफ़ात आपके अंदर पाई जाती थी, उन सिफ़ात को हम अपने अंदर भी लाएँ कि आप इस तरह से ज़िले जमीयत के नाज़िम थे और हल्कावारी जमीयात में आपकी नुमाइंदगी रहती थी, दीगर और तबक़ात में, लेकिन हर जगह आपने पूरी अमानत और दयानत से काम लिया। कहीं कुछ हम लोगों ने पाया नहीं, ना इस तरह की चीज़ें सुना। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चंद बातें हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नेकियों को, हसनात को कबूल फरमाए
और बशरी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमाए, फरमाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। शेख शराफत हुसैन साहब अगर तैयार हों तो आप अपने तासुरात पेश फरमाएं। शेख शराफत हुसैन साहब। शेख हनीफ साहब को मौका दिया जाए अगर ना हो मौजूद तो। हाँ, शेख शराफत साहब मौजूद हैं लेकिन आवाज अभी भी उनकी म्यूट की हुई है। शेख शराफत साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपका माइक जो है उसको चालू करें उसको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेख शराफत साहब माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। शेख अनीस साहब को दावत दीजिए। शेख हनीफ साहब को दावत दीजिए, जब तक उन्हें कोई फोन करके बता दीजिए कि कैसे करना है। अब आपके बाद मैं जामिया के उस्ताद जनाब अनीसुर साहब मदनी को दावत दे रहा हूँ कि आप अपने एहसासात और जज्बात पेश फरमाएं शेख रहमतुल्लाह के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवा नबउन अज़ीम। ऐ नबी कह दीजिए वो बहुत बड़ी खबर है, यानी खबर मौत बहुत बड़ी खबर है। गुलशन इल्म व अदब मादर इल्मी जामिया सिराजुल उलूम सलफिया के रूह रवां मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सलफी रहमतुल्लाह की रहलत से, जहाँ जामिया और नाज़िम जामिया मौलाना शमी मोहम्मद नदवी हफ्ज़हुल्लाह को इंतहाई रंज गम है, वहीं असातिज़े किराम हफ़िज़हुमुल्लाह व सिराजी इख़वान को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। ये अपने एक तरीक़ेकार को खो बैठे। हमारी और आपकी घंटियाँ एक बाद दिगरे रहती थीं। मुस्कुरा कर आने और जाने का मंजर अजीब था। अजीज़म मौलाना सऊद अख्तर सल्लमुल्लाह समेत तमाम नौनिहालान व दुख्तरान को रोता बिलखता खैर बात कह गए, ऐ अल्लाह तू सबका हामी व नासिर है, सबकी हिफाजत फरमा और मौलाना मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, और आपका शुमार तू उन लोगों में फरमा जिसको एक मुफक्किर अरबी शायर ने कहा है, क़द माता कौमुन वमा मातत मकारिमुहुम, क़द माता कौमुन वमा मातत मकारिमुहुम व आशा कौमुन वहुम फिन्नासे अमवातु। कि कितने कौमें दुनिया को खैर बात कह गईं मगर उनके अखलाक बोलते हैं। अनमिट नकुश छोड़ गए अगरचे वो दुनिया से जा चुके हैं। वह आशा कौमुन वहुम फिन्नासे अमवातु। और कौमें तो ऐसी हैं जो बाहयात हैं, जिंदा हैं, मगर लोगों में मुर्दा तस्लीम की जाती हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। और आपके बाद मैं सियाउद्दीन सिराजी को दावत दे रहा हूँ कि आप अपने तासुरात पेश फरमाएं। अज़ीज़म ज़ियाउद्दीन सिराजी। ज़ियाउद्दीन सिराजी साहब शायद मौजूद नहीं हैं। उनकी अद मौजूदगी में मैं जनाब मौलाना मोहम्मद हारून फैज़ी साहब को दावत दे रहा हूँ कि आप अपने ताज़ियती कलिमात पेश करें। जनाब मौलाना मोहम्मद हारून फैज़ी। शायद आप भी नहीं मौजूद हैं। सलाहुद्दीन भाई अगर हैं तो कंफर्म के बताएं कि वो मौजूद हैं या नहीं है। सलाहुद्दीन भाई अगर हैं तो
निगाहों साहब भी मौजूद है या नहीं? अगर मैं तो तशरीफ लाए। जो ना आपकी मौजूद हों मौजूदगी उनसे में मैं तजावुज कर जाएं, ज्यादा इंतजार ना किया जाए, वक्त बहुत कम है। शेख अब्दुल शुकूर साहब मौजूद हो तो उनको दावत दिया जाए। दावत दे रहा हूँ कि आप अपने तासुरात पेश फरमाएं। जनाब अब्दुल नूर सराजी। शायद आप भी नहीं हैं। नहीं है मौजूद है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व तशरीफ लाए हैं तो आपको वक्त की रियायत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हज़रात गिरामी व अजीज सराजी इखवान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। 23 अगस्त 2020, 3 मुहर्रम हराम 1442 हिजरी, बरोज इतवार रात 12:35 बमकाम शहर बुटवल नेपाल। अस्पताल पहुंचने से कबल बिरादर अजीज शेख अब्दुल मन्नान सल्फी रहमुल्लाह ने दाई अजल को लब्बैक कहा। खबर सुनते ही खानवाद ज़करिया पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और खलीजी ममालिक के जमाती हल्कों में कोहराम मच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बिरादर अजीज रहमुल्लाह रिश्ते में मेरे इकलौते मामूजाद भाई और मेरे इकलौते बहनोई भी होते थे। आप 1959 में एक मर्दुम खेज गांव जिला सिद्धार्थ नगर अतरी बाजार में अपनी आंखें खोली। हिजरी सन के एतबार से तकरीबन जिंदगी की 63 बहारें देखी। ये ताबिंदा सितारा जिंदगी के आखिरी लम्हों तक लोगों को रोशनी देता रहा। मनारे नूर बनकर सल्फियत की बिल्लौस खिदमत नशर इशात में मसरूफ रहा। ये अजीम शख्सियत जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आप दर्स व तदरीस, खताबात, मकालात, तालीफात व तसनीफात आज भी जिंदा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ क़यामत जिंदा रहे और आपके हक में सबकी जारिया रहे। आप रहमुल्लाह की तालीम तरबियत ऐसे दो बुजुर्गों की सरपरस्ती में हुई जो मुताज तारुफ नहीं। आपके दादा मौलाना मोहम्मद जमान रहमानी, आपके वालिद मौलाना अब्दुल फैज़ी रहमुल्लाह, आप समाज माशरा में बेहद मकबूल हुआ करते थे। वो इसलिए कि एक साफ सुथरा दिल रखते और साथ ही इशार वो कुर्बानी का जज्बा रखते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसा तरीका अता किया था कि हर मिलने वाला आपको मोह लेता था। लबों पर मुस्कुराहट बरसती थी। आवारिज होने के बावजूद कभी किसी से जिक्र ना करते थे कि हमें ऐसे ऐसे आवारिज हैं कि यहाँ दर्द वहाँ दर्द और हार्ट का परेशानी, शुगर परेशानी, इस तरह का कभी जिक्र ना करते। आप इस कदर क़नाअत पसंद थे कि 2 साल से इनका इन्वर्टर खराब है, गर्मी में तप रहे हैं, लेकिन तौफीक ना हो सकी कि आप अपने आराम और आराइश के लिए इसे दुरुस्त करा सकें। यकीनन आपको जामिया सिराजुल उलूम के जर्रे जर्रे से वालिहाना मोहब्बत थी। कभी ये कहकर फुर्सत नहीं लिया कि मेरा एक काम नहीं है। और आदो वज़ाइफ के लिए मस्जिद में मैंने देखा अक्सराज के ऑफिस में काम करते हुए कंप्यूटर पर देर रात तक आप रहा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चौथी नस्ल जामिया की खिदमत पर मामूर है। मेरी मुराद अजीजी शेख सऊद सल्फी सल्लल्लाहु हैं। इस खानवादे की तकरीबन 10 साल खिदमत अज़हर मिन शम्स हैं, यानी आपके वालिद मोहतरम और दादा मोहतरम। आपके पसंदगान में आपकी आलिम मोहतरमा 8 बेटे और 6 बेटियां और 11 पोते पोतियां हैं। अल्लाह इन सबको सब्र जमील अता करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तमाम उलमा और फज़ला तलबा ने ताज़ी पैगामात से खराज अक़ीदत पेश किया। फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबारात, मजल्लात, टेलीफोन, मोबाइल पर अपने बेशुमार तासुरात भेजे। जगह जगह नमाज जनाजा का अदा की गए और ताज़ी जलसों का इनकाद होता रहा। आज एक निहायत अनोखा और जदीद प्रोग्राम जूम नामी चलाया जा रहा है, जिसकी पहल अजीजी शेख अरशद रशीद मक्की सल्लल्लाहु ने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम हज़रात को जज़ाए खैर दे। मैं इन हज़रात का बेहद मशकूर हूँ
اور میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ. آپ کا دینی بھائی عبد النور سراجی، جھنڈا نگر، نیپال. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب میں آپ کے بعد جامعہ کے استاد برادر محترم جناب عبدالشکور صاحب مدنی کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے تاثرات اور تعزیتی کلمات پیش فرمائیں. برادر محترم جناب عبدالشکور صاحب مدنی. شیخ عبد الشکور صاحب شاید ہیں نہیں. آپ کی موجودگی میں اب میں عزیز محمد نعمان اکرم دعوت دے رہا ہوں. آپ اپنے تاثرات پیش کریں. عزیز محمد نعمان اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقۃ الموت. میں نعمان اکرم یعنی مادر علمی جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر سے ابھی ماضی قریب ہی میں یعنی سن 2018 میں فارغ ہوا ہوں. اور میں شیخ رحمہ اللہ کا بہت قریبی طالب علم تھا اپنے حساب سے. میں جو سمجھتا ہوں جب تک میں جامعہ میں پڑھا شیخ رحمہ اللہ ایسے لگا کہ سب سے زیادہ قریب مجھے ہی رکھتے تھے. خیر شیخ محترم رحمہ اللہ کو سوچ کر اور ان کی یادیں ان کی باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے شیخ محترم رحمہ اللہ ہمارے اتنے عزیز ابھی ہمارے بیچ میں ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم آئیں گے اور شیخ محترم رحمہ اللہ سے ملاقات کریں گے. شیخ محترم رحمہ اللہ افسوس کہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. بہت افسوس اور بدقسمت ہیں ہم لوگ اتنے دور ہیں کہ ہم شیخ محترم رحمہ اللہ کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو سکے. بلکہ جو لوگ وہاں تھے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی نہیں شریک ہوئے. ہمیں اس پر بھی بہت افسوس ہے. اور شیخ محترم رحمہ اللہ کی اتنی خوبیاں ہیں جو بالکل واضح ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے علم اساتذہ موجود ہیں، انہوں نے بیان کیا. بس انتظار یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا اس مجلس میں ہمارے شیخ محترم بھی آئیں گے اور کچھ بیان کریں گے. خیر شیخ محترم رحمہ اللہ کے جانے سے ہمیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ چلیں ہم نے تو شیخ سے فائدہ اٹھایا، بہت کچھ استفادہ کیا. شیخ نے بہت علمی مشورے دیے، بہت سے علم سے ہمیں فائدہ پہنچایا. لیکن ہمارے وہ طلباء جو ابھی جامعہ میں ہمارے زیر تعلیم ہیں، ہمارے مادر علمی میں ہیں یا مستقبل میں جو زیر تعلیم ہوں گے، وہ طلباء کتنے محروم ہیں، کتنے اچھے استاد سے، اتنے بہتر استاد سے محروم ہو گئے. ہمارا مادر علمی ان سے ایسے استاد سے محروم ہو گیا کہ ہم کچھ بیان کرنے سے قاصر ہیں. خیر اللہ رب العالمین ہمارے جامعہ کو شیخ محترم رحمہ اللہ کا نعم البدل عطا فرمائے اور شیخ محترم رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منور کر دے. اللہ رب العالمین شیخ کی علمی و دعوتی خدمات کو قبول فرما کر اپنے نزدیک اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. ماشاء اللہ. اب آپ کے بعد میں جامعہ کے ایک دوسرے استاد اور شیخ کے قریبی عزیز مکرم زبیر ان کا نام ذکر کیا گیا؟ زبیر احمد سراجی. زبیر احمد سراجی جی. شاید زبیر بھائی ہے نہیں ہم لوگوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. تو اب ان کی موجودگی میں عزیز مکرم حافظ عبداللہ بھلمی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں شیخ کے حوالے سے. حافظ عبداللہ صاحب. شاید وہ بھی نہیں ہے، اگر موجود ہو تو تشریف لائیں. حافظ عبداللہ. عبد الوحید حفیظ صاحب باقی ہیں ابھی؟ جی عبد الوحید حفیظ بھائی باقی ہیں ابھی؟ عبد الوحید یا عبد الحکیم حفیظ. جی جی نعمان بھائی بتائیں گے ذرا. عبد الوحید حفیظ. نہیں ہمارے پاس تو عبد الحکیم لکھا. ٹھیک ہے ٹھیک کر لیتا ہوں. جی جی وہ نام میں غلطی ہو گئی تھی لکھنے میں. وہ عبد الوحید حفیظ ہیں. جی مجھے سے غلطی ہو گئی تھی. جی
لگ رہا کہ حافظ عبداللہ صاحب بھی موجود نہیں ہیں، تو پھر ان کی موجودگی میں جناب عبدالوحید حفیظ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات اور احساسات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ پکارتی رہی دنیا مگر سنا ہی نہیں، چراغ علم سے سلفی گیا رکا ہی نہیں۔ محترم ناظم جامعہ حفظہ اللہ اور میرے مشفق اساتذہ کرام اور سرازی اخوان، جس شب استاد محترم شیخ عبدالمنان رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ دیر پہلے شیخ کے دعائے مغفرت کے لیے، شیخ کی صحت یابی کے لیے سوشل میڈیا پہ خبریں ڈالے جا رہے تھے، اور کچھ دیر ہی پہلے میں نے ڈاکٹر عبدالغنی کوفی کا اسٹیٹس دیکھا تھا، اور اس کے فوراً چند منٹ کے بعد، 5 یا 6 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد آپ نے اسٹیٹس ڈالا کہ شیخ رحمہ اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ مجھے یہ کیا نام ہے، بھروسہ اور اعتماد نہیں ہو رہا تھا کہ شیخ رحمہ اللہ حقیقت میں دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد فوراً یوٹیوب وغیرہ میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں اور واٹس ایپ میں خبریں پھیلنے لگی کہ شیخ اب نہیں رہے۔ تو کسی طریقے سے میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اعتماد کیا کہ شیخ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اور اپنی زبان سے ان للہ و انا الیہ راجعون کا لبیک کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا جام ہر شخص کو پینا ہے، اسے کسی شخص کی مفر نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے شخصیت ہوتے ہیں جن کے چلے جانے سے سماج، معاشرہ اور ان کے شاگرد بہت افسوس کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی شخصیت ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالمنان رحمہ اللہ رحمہ واسعہ تھے، جو کہ تنہا ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے، اور شیخ رحمہ اللہ بیک وقت تدریس، خطابت، صحافت اور ماہنامہ السراج کے ایڈیٹر اور ایک بہترین منتظم کی طرح جامعہ کے وکیل، اور اپنے پڑوسی ملک ہندوستان میں ضلع سدت نگر کی نظامت اور صوبائی جمعیت مشرقی یو پی کے ناظم جامعہ کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ استاد محترم رحمہ اللہ ہر چھوٹے بڑے سے عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا آپ کا خاص شیوا اور شعار اور پہچان تھا، اور شیخ رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کی ترقی اور ان کی ترقی کے لیے خصوصی طور پر ہمیشہ کوسا رہتے تھے، اور ہمیشہ ان کی ترقی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، اور خوب داد و تحسین اور دعاؤں سے نوازتے رہتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں جامعہ سراج العلوم میں جب مادری علمی کے زمانے میں تھا، اور میں نے جھنڈا نگر میں 4 سالہ زندگی گزارا، عالمیت اور فضیلت کی تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی، اور سن 2000 میں فراغت میری ہوئی، تو مجھے یاد ہے کہ شیخ رحمہ اللہ جب بھی محاضرے کے لیے کلاس میں آتے تھے تو آپ اس محاضرے کو پہلے سے تیار کر کے آتے تھے، اور اس طریقے سے محاضرہ پیش کرتے تھے کہ ہم طلبہ کے ذہن میں وہ باتیں بالکل اتر جاتی تھی، اور دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کا، مذاکرہ کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شیخ رحمہ اللہ جب کلاس میں آتے تھے، اور جب ہم لوگ جماعت سامنا یعنی فضیلت کے آخری سال میں تھے، تو شیخ رحمہ اللہ دوران تدریس یہ بات برابر دہراتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے عزیز طلباء، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں اگر کوئی بھی سوال ہو، چاہے وہ سوال محاضرے کے متعلق ہو، درس کے متعلق ہو، یا شرعی امور کے دیگر مسائل پر مشتمل ہو، آپ ان سرماؤں نہیں، ہچکچاہٹ اور کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ سوال کرو۔ اگر مجھے اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہوگا تو میں فوراً محاضرے ہی میں اس سوال کا جواب پیش کروں گا، اور اگر مجھے اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہوگا تو آنے والے کل میں اس کو جواب کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور آپ عزیز طلباء کو بتاؤں گا۔ یہ ہمارے استاد مکرم کی اپنے تلامذے کے تئیں فکر مندی کی دلیل تھی۔ اور شیخ رحمہ اللہ
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख की तसनीफ़ी खिदमात को कबूल फरमाए और उनको गरीब की रहमत करे और उनकी लग्जिशों को दरगुजर करे और शेख रहमुल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियन जगह अता फरमाए और मादर इल्मी जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया झंडा नगर नेपाल को इसका निअमुल अदल अता फरमाए, नीज पसमंदगान और लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। शरीक के गम आपका शागिर्द अब्दुल वहीद हफीज मियान, तालिब जामिअतुल मलिक सऊद रियाद अल ममलकतुल अरबिया अस्सऊदिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ज्वाइन हो जाए तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट चली गई है और शायद शेख वसीउल्लाह साहब और सऊद भाई वगैरह अब दूसरे किसी मुतबादिल की तलाश में हैं। जब तक अब्दुल्ला अब्दुल हकीम अगर मौजूद हों तो वो अपने तासुरात पेश फरमाएं। अब्दुल्ला अब्दुल हकीम नहीं है? मेरे ख्याल से जिन लोगों का नाम रखा गया था फहरिस्त में तकरीबन वो सभी लोग मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ एक या दो अफराद जो मौजूद नहीं हैं किसी भी वजह से या दोबारा बीच में इनक़ता हो गया, शेख शराफत साहब के यहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से या फिर ये कि वो म्यूट रह गए, वो ना जानते हुए, इसलिए वो दोबारा वो ऑनलाइन नहीं हो सके और उनकी गुफ्तगू से हम लोग महजूज नहीं हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जज्बात को कबूल फरमाए। और अब चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, 1 बजे प्रोग्राम ख़त्म करने का प्रोग्राम था, लेकिन इसी नेटवर्क की वजह से ताख़ीर होती चली गई। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं चाहता हूँ कि मजलिस को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए। शेख अब्दुल मन्नान साहब के ताल्लुक़ से सऊद भाई को कुछ बातें रखनी थी, लेकिन उन्हें शुरू में मौका नहीं मिल सका और नाज़िम जलसा का इरादा था कि उनको आखिर में मौका दिया जाएगा। लेकिन वो बातें मैं कुछ मुख्तसर तरीक़े से आपके सामने रख देता हूँ कि सऊद भाई ने ज़िक्र फरमाया था, कल उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी तफसील के साथ, तो कादियानियत पर जो शेख अब्दुल मन्नान साहब की किताब है वो फिर दोबारा शाये होने के लिए तैयार है और उसके अंदर मज़ीद कुछ इजाफ़ात हैं और इसी तरीके से उनकी कुछ और किताबें हैं जो तबाअत के मरहले में उनकी हयात में ही थी, मुकम्मल हो चुकी थी, तबाअत के मरहले में थी और इसी दौरान ये सानिहा पेश आ गया। तो सऊद भाई अपनी गुफ्तगू में यही कहना चाहते थे कि उनके जो नामुकम्मल मशारी रह गए हैं, जो तसनीफ़ और तालीफ़ के मैदान में उनकी चीज़ें जो अब तक शाये नहीं हो सकी हैं, उनके लिए ख़ास ताउन किया जाए और असातिज़े जामिया और अबनाए जामिया ख़ास तौर पर मिल करके और उसको उस पर तवज्जो दें। तो इस पहलू पर मैं चाहता हूँ कि आप तमाम इख़वान और तमाम के तमाम अहबाब और हमारे बुज़ुर्गान असातिज़े किराम इस पहलू पर तवज्जो दें ताकि शेख अब्दुल मन्नान साहब की जो यादगार है उसको हम बाकी रख सकें और उनके लिए सरक़े जारिया बन सके। इस गुफ्तगू के बाद अब इस मजलिस की इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।